दिवाकर रेडी? हाँ सर। अच्छा, आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे? दिवाकर अनम्यूट कर खुद को। दिवाकर अनम्यूट कर। दिवाकर एंड प्रणव होगा, सॉरी लोकेश का हो गया है। दिवाकर एंड प्रणव, सॉरी प्रणव अनम्यूट करो। हाँ, प्रथमे दिवाकर करो, तारपरे दिवाकर कौन सा टेक्निक आप यूज करोगे? मैं सर पॉज इस्तेमाल करूंगा, पॉज। आप पॉज यूज करोगे। प्रणव आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे? আমিও স্যার পজ। সবাই পজ যাচ্ছি শিখির, এত ভালো ভালো টেকনিক আছে। ঠিক আছে, চল লেটস স্টার্ট। So Pranav will ask a questions to Divakar. Divakar will answer. Then Divakar will ask a questions to Pranav. Pranav has to answer. Pranav, please ask the question. এখন কোশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করার সময় পজ মাথায় রাখতে হবে। ওকে স্যার। এখন চীন এবং ভারতের যে সংঘর্ষের ফলে চীনের অ্যাপগুলি বয়কট করার একটা চেষ্টা চলছে, যার জন্য সবাই ফোন থেকে চায়না অ্যাপগুলি আনইনস্টল করে দিচ্ছে। তো এইরকম অ্যাপ আনইনস্টলের মাধ্যমে কি বয়কট প্রকল্পটা सक्सेसफुल करा संभव? दिवाकर आंसर। अनम्यूट कर ले दिवाकर, थोड़ा अनम्यूट कर ले अपने आप को। हाँ सर, क्वेश्चन ये समझ में नहीं जाए तो ठीक से बोल रहा है कि अभी जो चाइना और इंडिया का जो फाइट चल रहा है, जो अभी बॉर्डर पे फाइट हुआ या ऐसे भी फाइट चल रहा है, तो उसमें ये चाइनीज ऐप को सब जो डिलीट कर रहा है मोबाइल से, ये सारे ठीक है कि गलत है? हमें करेक्ट? यस सर। प्रणव ठीक बोलছি? यस, फाइन। सो आप बताओ कि ये जो बोल रहा है 59 ऐप्स जो उसको बैन किया गया है, तो उसको डिलीट करना मोबाइल से ठीक रहेगा कि नहीं, या बैन करना ठीक है कि नहीं? यू गिव योर व्यूज। आप यूज कर रहे हो पॉजेस। चलो स्टार्ट करो। हाँ सर, ठीक है। तो अभी के टाइम में हम लोगों ने देखा है कि हमारे देश में चाइना और इंडिया के बीच में जो भी हालात है, उसके चलते अभी हम लोगों के देश में एक सरकार से चाइना के अगेंस्ट लोगों के मन में पूरी तरह गुस्सा है। तो उसके चलते हम लोगों ने और साथ ही हमारी सरकार ने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को और उसके साथ ही चाइनीज जितने भी एप्स हैं उसको भी उन्होंने बहिष्कार किया है। तो हमको लगता है कि इसके चलते हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर भी अफेक्ट होगा, क्योंकि हमारे देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लगभग 50% के ऊपर हम लोग, और उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का इस्तेमाल अधिक से अधिक कर रहे हैं। तो अगर हम लोग चाइनीज के ऐप्स को अगर बहिष्कार करते हैं तो उसके चलते हो सकता है कि चाइनीज भी इसके अगेंस्ट में कदम उठाएगा। तो इसके चलते चाइना और इंडिया के बीच में जो हालात है उसको हम लोग संभालने के
अपेक्षा हम लोग उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इंडिया और चाइना के संबंध के चलते अभी जो हालात है उस हालात में हम लोगों को चाइनीज ऐप्स को और उसके सामानों को बहिष्कार करना ही उचित है, क्योंकि हम लोगों को इसके साथ ही पता चला है कि चाइनीज के जितने भी ऐप्स हैं उनके ऊपर एक प्रकार का एलिगेशन है कि चाइनीज ऐप्स हमारे डेटा को उड़ाता है। तो इसके चलते हो सकता है कि यह हमारा अपना पर्सनल डेटा का इस्तेमाल किसी भी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकता है। तो इसके चलते भी हम लोगों को चाइनीज ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करना ही उचित है। ओके, थैंक यू। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो इसने बहुत अच्छी तरह से अपना पॉज को कंट्रोल किया है। इसको पहले से था मैं स्लो बोलूंगा पॉज लेना है, स्लो बोलूंगा पॉज लेना है, ये दिमाग में चलता रहना चाहिए। दिवाकर सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ सर, हाँ एकदम सर। ये दिमाग में जब तक नहीं चलेगा यू कैन नॉट शो इट इन द फंक्शन। दिवाकर का सिवियरिटी ज्यादा है लेकिन देन आल्सो ही कैन कंट्रोल इट इन अ वेरी गुड वे। So point is very clear. Rudresh, ki Pathala ekta would like to join again anymore? हाँ सर, वो सर निकल चुका है सर, निकला है अभी। Hello. हेलो। Yes, so he will again rejoin. Fine. So ये जो चीज है, ये जो आप बोल रहे हो, that is the thing you have to understand. कि ये he is controlling in rate of speech. That is very important. कि आपको rate of speech control करना है. Excellent, Divakar. Excellent. So now Divakar will ask question to Pranab Mondal. Pranab, ready? हाँ सर, रेडी। चल, Divakar ask पूछो। ओके। तो हमारा सवाल है कि हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के पहले हमारे देश में नेचर की वो स्थिति थी बहुत ही ये खराब थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद अप्रोक्स 3 महीना के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा उसी नेचर में एक प्रकार से काफी चेंजेज हो चुका है। तो तुमको इसके बारे में क्या लगता है कि हम लोगों को नेचर को अगर बचाना है तो हम लोगों को साल में एकाध हफ्ता चाहे तो 3 हफ्ता हम लोगों को इस तरह का लॉकडाउन को पालन करना उचित होगा कि नहीं होगा? हेलो। ओके। हाँ, तो
লকডাউন এখন চলছে, লকডাউন যখন শুরু হয়নি তার আগেই আমাদের পরিবেশ অনেকটাই দূষণ হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে পরিবেশে দূষণ চারিদিকে অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। লকডাউনের ফলে যানবাহন বা বিভিন্ন কলকারখানাগুলি বন্ধ থাকার দরুন এখন যেহেতু দূষণ হওয়ার যে সব সোর্সগুলি রয়েছে সেগুলি বন্ধ থাকার জন্য পরিবেশ দূষণ আগের থেকে অনেকটাই কমে গিয়েছে। যেমন আগে গঙ্গা নদীতে ভীষণই দূষণ রয়েছিল, কিন্তু এখন খবরে জানা গিয়েছে যে নদী অনেকটাই দূষণমুক্ত হয়ে গিয়েছে, সাথে সাথে পরিবেশও দূষণমুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই পরিবেশ দূষণের জন্য, পরিবেশ দূষণ প্রতিকারের জন্য প্রতি মাসে যে 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ যেভাবে তুমি বললে যে লকডাউন করা উচিত, সেটা ঠিক নয়। কারণ লকডাউন চললে ভারতের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভীষণই সমস্যা দেখা দেবে, যা এখন দেখা দিয়েছে। অনেক মানুষেরই রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, অনেকেই ঠিকমতো দুবেলা খেতে পাচ্ছে না। বিশেষ করে যারা পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে তাদের অবস্থা আরোই খারাপ। তাই পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে গেলে যে পদ্ধতিগুলি মেনে চলা প্রয়োজন সেগুলি সঠিকভাবে পালন করলেই লকডাউন করার কোনো প্রয়োজন হবে না। এখন বিভিন্ন ইলেকট্রিক চালিত ভেহিকেল বেরিয়েছে, তো সেগুলি ইউজের মাধ্যমে বায়ু দূষণ রোধ করা যেতে পারে, বা ময়লা নোংরা আবর্জনা যেগুলি মানুষেরা ড্রেনে বা গ্রামের দিকে পুকুরে ফেলে দেয়, যার ফলে পুকুর দূষিত হয়ে পড়ে এবং যার থেকে মানুষের বিভিন্ন রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তো পরিবেশ দূষণ যেই পদ্ধতির মাধ্যমে আটকানো যায় সেটি গ্রহণ করা আগে উচিত, নাকি আবার লকডাউন করা। তো লকডাউন করলে এখন সবাই বুঝতে পারছে যে লকডাউনের ফলে ভারতের ইকোনমিক্যাল দিক দিয়ে যে বিশাল চেঞ্জ দেখা দিয়েছে। তো পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে গেলে লকডাউন করার কোনো প্রয়োজন নেই, সঠিক নিয়মে চললেই চলবে। ঠিক আছে, ভেরি গুড। সো আজকে আমরা কি শিখলাম? পয়েন্ট ইজ, তোর কন্টেন্টটা ঢিলে ছিল একটু প্রণব, কন্টেন্টটাতে তুই এত টানছিস, অত টানবি না, ইট শুড বি ভেরি কনসাইজ। আমি আগে একটা সেশনে বলেছিলাম যারা স্ট্যামার করছে তারা কি করছে, তারা কন্টেন্টটাকে এত বড় করে দেয়, उसके बाद তারপরে এটা কন্টেন্ট শুড বি কনসাইজ। আমি নেক্সট সেশনে এটা শেখাবো একটু। সো নাও আজকে শিখলি, সবাই আনমিউট করে দেন নিজেকে, এভরিবডি আনমিউট। তো আজকে তোরা শিখলি তো
জিনিসটা, এটা ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিতে প্ল্যান করতে হবে। যখন তোরা ড্রিল করছিস, প্র্যাকটিস দিস। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ স্যার, বলছি ড্রিল করার সময় তো বলেছিলেন যে স্পিডে না না, এটা তো নতুন ড্রিল দিলাম, নতুন একটা। আমি তো এটা ড্রিল তো সবসময় আমাদের নিয়মই হচ্ছে ইন গ্রুপ সেশনস উই গিভ এ নিউ ড্রিল, ইয়েস অর নো। মানে এটা একটা ড্রিল নাকি? হ্যাঁ, দিস ইজ অলসো এ ড্রিল। এটাও একটা ড্রিল, যে ড্রিলে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, তোরা একদিন বলবি আজকে সপ্তাহে 2 দিন আমরা জেনারেলাইজেশন প্র্যাকটিস করব। আর জেনারেলাইজেশন হচ্ছে সারা দিন ধরে ইউ হ্যাভ টু ট্রেন ইউর সিএনএস। তুই যদি সারাদিন নিজেকে বলিস না বাঁ হাত ইউজ করবো, বাঁ হাত ইউজ করবো, বাঁ হাত ইউজ করবো, দেখবি তো যে কোনো কাজে বাঁ হাত ইউজ হচ্ছে। বুঝতে পারলাম না? বুঝতে পারলাম না? আচ্ছা, এটাকে দিস ইজ কল্ড সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ট্রেনিং, সিএনএস ট্রেনিং। ইন সিএনএস ট্রেনিং এ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, you have to continuously ask yourself ki ami jokhon kotha bolchi I will maintain this, ঠিক আছে? এবার আমি প্র্যাকটিস কমাবো, লাইক সাত্যকী, অভয়, রুদ্রেশ, they are all on the verge of discharge. এবার আমি প্র্যাকটিস কমাবো, I will come and go back to this drills more. ড্রিল সবাই প্র্যাকটিস করছে না, কেউ ভাঙিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ আমরা আমাদের তো করছি। হ্যাঁ, সবাই করছিস তো? কারো ড্রিল হচ্ছে না এরকম কোনো ব্যাপার আছে? স্যার আমার হয়নি লাস্ট কিছুদিন। না, একটা হলো কর, একটুখানি হলো মানে টাইমটা অ্যাডজাস্ট করে, এক দুজন আর সবাইকে অ্যাডজাস্ট কর, নাহলে ড্রিল কখনোই হবে না। সবাই যদি নিজের থাকিস আমার জায়গায় তাহলে ড্রিল হবে না। অ্যাটলিস্ট অ্যাডজাস্ট করা জেনারেশন টেকনিকটাতে কথা বল নিজেদের মধ্যে। টু ট্রেন ইয়োরসেলফ, সিএনএস ট্রেনিং না হলে কিন্তু যে হবে আমি ছেড়ে দেওয়ার পরে আবার যখন দেখবি কিছু প্রবলেম হচ্ছে তখন মনে হবে আমি করলাম এত খাটলাম আবার আমার প্রবলেম হচ্ছে। সিএনএস ট্রেনিং মানে খুব ক্লিয়ার কাট থিওরি, তুমি কোনো একটা দুটো বা তিনটে টেকনিককে এত ভালোভাবে অ্যাডাপ্ট করবে, उस टेक्निक को जब आप अडॉप्ट करोगे तब यही चीज होगा, जब आप कभी भी प्रॉब्लम में पड़ोगे वो टेक्निक अपने आप निकलेगा। यू आर कैरिंग ए गन, तो आप गन कैरी कर रहे हो, जंगल में जा रहा हूँ, कहीं भी आवाज होगा तो गन पटक से निकल के आ जाता है। हाँ सर, वो तो होता है सर। This is like this techniques are your gun. So 1, 2 or 3 techniques you have to be master of these techniques. And ये आपका टेक्निक्स पटाख से आपके दिमाग में आ जाएगा। स्लो बोलना है, पॉज लेना है, कोई पॉज, कोई रिदम, कोई फिंगर एनालॉजी, कोई टैपिंग, जिसको जो ठीक लगे, जिसको जो टेक्निक अच्छा लगता है, अडॉप्ट दोस टेक्निक्स। স্যার বলছি যে ধরুন ওই 15 বা 20 খানা ওয়ার্ডের একটা লম্বা সেন্টেন্স কে কি পুরোটা বলার পর পজ নেবো না মাঝখানে পজ নেবো? একটা সেন্টেন্সের এভারেজ লেন্থ হয় 5 to 6 ওয়ার্ডস। 6টা ওয়ার্ড 7টা ওয়ার্ডের পরে ইউ ক্যান টেক পজ। ঠিক আছে? সো নাও অনওয়ার্ডস আমরা যেটা করবো এবার, আমি পার্টিকুলারলি বলছি, এবার একটু মানে আমাদের কোমরে লাগতে হবে। দিবাকর, এক্সিলেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট। थैंक यू सर। आई एम हैप्पी आज का तेरा परफॉर्मेंस बेस्ट था, ठीक है? एक्सीलेंट इंप्रूवमेंट। प्रणव also improved a lot, Partho has improved a lot, Satyaki little bit deterioration, Soumik improved a lot, Lokesh আমি দেখছি খানিকটা ট্র্যাকে এসেছে, ড্রিল ফিল করে এখন খানিকটা ট্র্যাক চলে এসেছে। অভয় as it is doing well, but অভয় যেটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে থট প্রসেসটা এখনো ফাস্ট চলছে। हाँ सर, हाँ थोड़ा फास्ट है उसका। तो इसको ये थोड़ा थॉट प्रोसेस को यू हैव टू स्लो डाउन करना है थोड़ा, ठीक है? क्लियर? आप 26 किलोमीटर दौड़ने, इसे हाफ मैराथन, इसे फुल मैराथन, इस मैराथन में पहले दौड़ के कोई फायदा नहीं है, धीरे दौड़ो तो लॉन्ग टर्म जाना है, ठीक है? एनी क्वेश्चंस? স্যার বলছি যে একবার ওই 1 2 3 আর এই পজটা একই সেন্টেন্সে বলে একটু ডিফারেন্সটা দেখান না। দেখুন, আমার নাম সোমনাথ মুখার্জি, 1 2 3, আমি এখন সাত্যকীর সঙ্গে কথা বলছি 1 2 3, আমি এরপর অভয়ের সঙ্গে কথা বলবো 1 2 3, ঠিক আছে? এবার যদি এটাকে আমি এমনি পজ নিই, আমার নাম তো সোমনাথ মুখার্জি, আমি এখন সাত্যকীর সঙ্গে কথা বলছি, আমি এরপর অভয়ের সঙ্গে কথা বলবো। ডিফারেন্সটা খুব সোজা। যখন আমি 1 2 3 বলছি না, আই এম মোর অ্যালার্ট, আই এম স্লোইং ডাউন মাই স্পিচ ইন এ বেটার ওয়ে। ওকে, বলতে পারছি না?
আরেকটা স্যার কোশ্চেন আছে যে এই যে পজেটটা বললেন যে Hello? সারা হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বল বলছি এই যে স্যার বললেন পজেসটা সারাদিন বল করব শুনছি। হ্যাঁ স্যার বলছি এই যে পজেসটা সারাদিন করব যে বললেন তা এটা তো এমনি ধরুন সারাদিন করলাম প্লাস ওই 2 ঘন্টার এক্সারসাইজেও কি আলাদা করে টাইম নিয়ে সেটাকেও না না, প্র্যাকটিস করব? এক্সারসাইজের টাইমটা একটু কমিয়ে দে, 1.5 ঘন্টা আচ্ছা কর, 1 ঘন্টা 15 মিনিট কর, বাকি আচ্ছা টাইমটা এটাই লাগা। ওকে ওকে আমি ওকে নেক্সট উইকে আবার মিট করবো, নেক্সট স্যাটারডে ক্যান ইউ কাম অনলাইন? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার Yes, sir. ফাইন, Fine. ইফ ইউ আর কামিং টু নেক্সট উইক আই উইল ডু 1 by 1 অ্যানালিসিস, কার কি দাঁড়িয়ে আছে। তোরা কিন্তু ভালো শেপে আছিস, এই সময় Yes, ফাঁকি sir. মারিস না। লাইক আমি তো অনেকটাই মানে স্যাটিসফাইড দিবাকরকে দেখে, পার্থকে দেখে। Sir, আমি স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমার। স্যার বলছি এই যে আজকে যেই জেনারেলাইজেশনের টেকনিকটা শেখালেন সেটা ইউজ করে ধরুন কোনো নিউজ পেপারের আর্টিকেল অর এলস কিছু যদি আমরা পড়ি তাহলে ওটা বেস্ট মানে হচ্ছে ওখানেও দিস কি জেনারেলাইজেশন। নো, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইন ইয়োর গ্রুপ সেশনস। You can ask a questions, you can go for a debate, but you will practice this generalization technique. So, and whenever you are talking to somebody, suppose somebody over phone, so you have to make yourself very clear. Now I will use this generalization technique. Okay. Understood? Yes, sir. Chalo. So nice. আমি কারোর এক্সারসাইজ স্যার আমার চেঞ্জ একটা করছি না। হ্যাঁ বল। আমার স্যার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ আসলে স্যার আমার নেক্সট উইক থেকে আপনার নেক্সট 10 দিন ওই ইউনিভার্সিটির অনলাইনে এক্সাম আছে, তো ওই কদিন আমি যদি আপনার এই যে টেকনিক গুলো দিয়েছেন সেগুলো প্র্যাকটিসের টাইমটা একটু কমিয়ে দিই, তো ওটা কি কোনো অসুবিধা কোনো হবে? অসুবিধা নেই, কোনো মানে অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই। না, ঠিক তুমি এখন দেখ আমরা এত প্র্যাকটিস কেন করাই যেন জিনিসটা অ্যাডাপ্ট হয়ে যায়। অ্যাডাপ্ট বুঝিস, যেন জিনিসটা তোর ব্রেনের মধ্যে ঢুকে যায়। কিন্তু তোকে একটা জিনিস বুঝতে হবে, তোকে সবসময় বলতে হবে আমি টেকনিক ফলো করছি তো সারাদিন। তোকে সারাদিনই বলতে হবে আমি টেকনিক ফলো করছি তো, আমি টেকনিক ফলো করছি তো। এবং এই যে জিনিসটা যে কোনো একটা টেকনিক থ্রু আউট দ্য ডে, whenever you are talking, use that technique. ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। কেউ একটা নিতে পারিস, কেউ দুটো নিতে পারিস, কিন্তু ম্যাক্সিমাম নট মোর দ্যান 3 টেকনিক্স। কারণ একটা টেকনিক অনেক সময় প্রবলেম কি হয়, একটা টেকনিক কিছুদিন পরে গিয়ে ওটা কাজ করতে চায় না, মানে সিভিয়ার কন্ডিশনে ওটা কাজ করতে চায় না, অ্যাডাপ্টেশন এসে যায়। সেজন্য আমরা বলি শিফটিং করাতে 1 2 3। আমি কাউকে নতুন কোনো এক্সারসাইজ দিচ্ছি না আজকে। We will meet again on next Saturday, and next Saturday I will go 1:1 analysis. Okay, and next Saturday make a problem sheet. So problem sheet means এখনো কি কি প্রবলেম কোথায় কোথায় আছে সেটা একটা কাগজে লিখে রাখবি। এবং আমার সঙ্গে টাচ ছাড়া মানে আমিও এটা বুঝি, তোরাও একটু ঢিলে পড়ে যাচ্ছে। এটা কমন ফ্যাক্টস, এটা তোদের জন্য না, এটা কমন ফ্যাক্ট। সো বি ইন টাচ। সপ্তাহে একটা দিন আমরা ক্লাসটা করি, লেটস কন্টিনিউ উইথ, এন্ড আমরা তো ডিসচার্জ হয়ে যাবে না। যে লোকের স্ট্যাকে ফিরে এসে আমি ভেরি হ্যাপি। আমি কি হয় ড্রিলে না সবাই ইন্টারেস্ট পায়, একা একা প্র্যাকটিস করাটা বড় ব্যথার জায়গা। বছরে বড়রে কেউ কিছু প্র্যাকটিস করতে পারছিস না, করিস না, অসুবিধা নেই, গ্যাপ যাচ্ছে ঠিক আছে, কিন্তু ড্রিল যেন গ্যাপ না হয়। ওকে আচ্ছা ঠিক আছে, কারোর কোনো প্রশ্ন? না না চলো না টাটা স্যার। টাটা। Bye, sir. Next Saturday. Bye. ভালো And I need থাকবেন, sir. problem sheet next week. Yes, definitely. হ্যাঁ স্যার। ওকে Next week I need problem sheet. ওকে স্যার। ওকে স্যার। ঠিক আছে, যার যত দেখবি প্রবলেম ইচ্ছে করে বাড়াবি না, যে কটা অরিজিনাল প্রবলেম আছে সেটাই দিবি। ঠিক আছে, যার যত প্রবলেম কম আছে মানে সে ভালো আছে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ডাক্তার বলছে সকল পেটে ব্যথা হয়, ও শুরু করতে পেটে তো হয় না, হাঁটুতে ব্যথা হয়, হাঁটু মাঝে মাঝে আঙুলটা ব্যথা করে। So make it a minimum and let's meet next week. হ্যাঁ Yes, স্যার sir. ঠিক আছে। ওকে Bye. ওকে Bye. হ্যাঁ স্যার। বাই স্যার। বাই Bye. ओके सर बाय। And doing excellent, दिवाकर। चालू रखो काम, बहुत बढ़िया चल रहा है।
পার্থ এক্সেলেন্ট ডুইং, প্রণব অনেক তাড়াতাড়ি অনেকটা দাঁড়িয়ে গেছে, অভয় ওয়ার্ক অন থট প্রসেস, তো থট আর তো স্পিচটাকে ব্যালেন্স কর, লোকেশ ওয়ার্ক অন ড্রিল, সাত্তকি ফিরে আয়, তুই ফাঁকি মারতে মানে তুই ভেসে গেছিস দূরে, ফিরে আয়, কাম ব্যাক, কিপ 1 আওয়ার মিনিমাম। সৌমিক ডুইং এক্সেলেন্ট জব, ভালো আছিস আগের থেকে তুই, ঠিক আছে? So let's we are meeting on next Saturday. Okay? Yes, sir. Any problem personally? Ping me. Yes, sir. Bye. Tata. Bye, sir. Bye. Bye, sir.